وأسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب مريب إلا من ثوابت فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمن أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور فبر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتنبي بمجده وتعالى لا هدته العيون في مجدات بشرا كاملا يزيد ضلالا وهو من فوق علم ما قرأته رفقة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حفرة الامتنان ما يعجل أو وصفه اللسان ويهاب بتعقل معانيه الجنان. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما قدم له الجنان من التصديق بها والإذعان تذكر بها بالسرور من الإيمان كواعد وتلوه على باليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا وأعظمها من منة تكرم الله بها على البشر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأسكتنيها وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بها بالعبودية وبلغ فيها بخلاف الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وربه ويكتب بها في عناية الله بإذنه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا زهوة الفجر بقربه وتبيعوا بأسر من أهله بحبه وحبه ما أكثر الأكوان بنسر إكرام النسير. اللهم يا حديثي الويدان وانشد أمام الرب بالوقت العريب أخذوا معه
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب لسانه تحت الرمال فتغشاها منه الفيوضات الغابرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بصراف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكك إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين لقد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وغايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتقبل منا ما طهرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهليك من الحافظين اللهم إن لنا عطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووظره وولاه وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايات الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاصرين الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الآمل بطاعاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبركاته. Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Sadiq Al-Idrus dan yang kami hormati Ketua RT 47, tokoh masyarakat, alim ulama serta
bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan sehat, iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul di mushola kita yang tercintai. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Berdirinya saya di sini ingin membawakan acara dan membacakan susunan acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan panitia PHBI, dan beranjak ke acara inti kita yakni ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah ayat suci Al-Quran Al-Karim tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak acara selanjutnya yakni sambutan panitia PHBI oleh Bapak Teman padanya Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Shadiq tadi terus, alhamdulillah beliau berkenan hadir di acara ini dalam rangka memberikan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dan hidayahnya kita masih bisa melangkah di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya, para sahabatnya, para umatnya, dan kita pengikutnya semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia PHBI Mushola An-Nur mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola An-Nur ini dapat, dan berharap kita dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah menginfakkan hartanya sehingga pelaksanaan peringatan ini dapat terlaksana. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Duduk kalau berdiri Pak. Silakan. Oke, duduk kalau berdiri ya. Berdiri lagi lagi namanya banyak. Kalau duduk nanti kelamaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'adana ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani yaqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama berbahagia, sama-sama kita hormati dan juga saya hormati para tokoh-tokoh agama, para alim ulama, pengurus Langgar An-Nur yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah mereka semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin amin amin. Dan kita bersyukur berkumpul bersama para ulama dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, panitia peringatan Maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagia sekali saya bisa hadir di tempat ini, berkumpul bersama bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka kita mengingat kembali kelahiran seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat kita berkat dulu kita di tempat ini Allah kabulkan. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita di tempat ini kita pulang tidak sia-sia, melainkan kita pulang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan barokah, sehingga rahmat dan barokah itu menyinari rumah tangga kita, menyinari anak-anak kita, dan lebih-lebih lagi menyinari daripada kampung kita. Terlebih lagi saya bahagia karena saya di sini tanpa disangka ketemu dengan ini teman sekolah Pak Mas Darjon ini.
Kami dulu sama-sama di SMP dulu, SLTP, kegiatan keagamaan. Kami dulu selalu sama-sama. Apa nama organisasinya kita dulu? An-Nahal. Jadi itu cikal bakal yang alhamdulillah mungkin menjadi asbab saya juga bisa seperti sekarang. Jadi alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ada mengajarkan satu doa, dan doa ini sebagian besar di antara kita pasti hafal, bahkan anak-anak hafal. Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina ada hafal. Hafal ya? Doa apa itu? Doa apa? Doa makan. Sepele nih. Ini doa makan. Coba kita pikirkan. Pernahkah kita memikirkan di saat kita makan, makanan yang ada di hadapan kita, hidangan yang ada di depan kita, jangankan satu piring, satu butir nasi itu sampai kepada kita, ternyata nasi itu prosesnya panjang. Satu butir nasi itu saja melibatkan beberapa orang baru nyampe ke kita. Mulai dari petani yang menanam, kemudian petani memanen, lalu dibawa oleh supir, diangkut ke penggilingan, lalu dikerjakan, digiling, kemudian didistribusikan, baik itu ke toko atau kemana, sopir lagi yang bawa, ya kan? Kemudian ada yang sampai ke toko, ke penjual, lalu tukang pikul, tukang angkut, ya kan? Lalu beli, kadang-kadang yang beli bukan kita, mungkin istri atau pembantu barangkali. Satu butir nasi saja itu melibatkan banyak orang untuk masuk ke dalam tubuh kita. Itu nasi, lauk, buah-buahan, ketika masih berada di meja, ketika masih berada berupa hidangan, itu belum apa-apa. Tapi tatkala dia masuk ke dalam tubuh kita, kita makan, kita konsumsi, maka makanan tadi, nasi, ikan, buah, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tenaga, sehingga kita bisa menjadi kuat. Apa maknanya? Ternyata kesehatan kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Ternyata ada peran dan jasa orang lain. Ternyata kita ini menjadi seperti ini adalah asbab kebaikan daripada orang lain yang kita nggak tahu siapa mereka. Maka dari itu Nabi ajarkan doa makan ini. Allahumma barik lana. Kenapa Nabi tidak ajarkan Allahumma barikli? Ya Allah berkahilah aku. Tapi justru doanya Allahumma barik lana. Ya Allah berkahilah kami. Artinya ketika kita makan itu, kita mendoakan orang-orang yang terlibat, menyebabkan makanan itu jadi sampai kepada kita. Kemudian kita konsumsi, jadi darah, daging kita menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa berpikir, kita bisa memecahkan masalah, kita bisa melakukan apa saja. Ternyata itu adalah jasa kebaikan daripada orang lain. Makanya Nabi ajarkan doa makan, Allahumma barik. Pernah tidak kita terpikir seperti itu? Ternyata kita dalam hidup ini, kita butuh orang lain, kita butuh makhluk lain. Coba beras itu saja untuk tumbuh mulai dari padi,
Dia membutuhkan unsur-unsur, butuh sinar matahari, butuh air, butuh udara untuk menjadi sebutir padi yang kemudian menghasilkan satu beras yang kalau dimasak menjadi nasi. Semua alam ini bergabung menjadi satu sistem untuk menghasilkan satu butir nasi yang nantinya bakal menjadi manfaat untuk diri kita. Pernahkah kita memikirkan hal itu? Makanya kalau orang mengerti doa makan itu, dia ketika baca doa tuh nangis, Pak. Nangis, Bu. Kadang-kadang kita kalau makan itu baca doanya itu cuma sekedar bismillah, tapi nggak ada penghayatan. Cuman bismillah, Pak. Walaupun ya bismillah sudah cukup, tapi pernah nggak kita pikirkan kebaikan daripada kehidupan ini memberi kebaikan kepada kita dari sebutir makanan itu. Maka dari itu orang yang mengerti ketika dia merasakan daripada manfaat makanan itu tadi, maka dia bertekad di dalam hatinya, ketika alam ini sudah memberi kebaikan kepada diriku, maka aku bertekad, aku pun akan berusaha untuk memberikan kebaikan kepada sekitarnya. Aku akan berusaha memberi kebaikan kepada lingkunganku. Ya enggak? Karena kita memperoleh kebaikan dari alam. Tahu enggak? Siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sebutir nasi itu Allah mengajarkan agar kita itu berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan kita. Inilah ilmu, inilah akhlak. Inilah akhlak. Akhlak siapa? Akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba itu ahli maksiat, hamba itu banyak dosa, tapi Allah tetap tidak memutuskan rahmatnya kepada hambanya. Ya enggak? Tadi dibacakan oleh qori kita firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Apa suri tauladan yang baik yang dikatakan Allah di dalam diri Nabi itu? Ya, suri tauladan menjadi contoh yang apabila kita contoh Nabi Muhammad, maka kita juga akan menjadi orang baik. Kita kan pengen jadi orang baik. Ada enggak di sini yang pengen jadi orang jahat? Gak ada kan? Semua kita pengen jadi orang baik. Jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi istri yang baik. Semua kita ingin baik. Ya. Tapi kenapa kita tidak menjadikan Rasulullah SAW? Padahal itu Allah sendiri yang menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah. Jadi kalau kita ini yakin, ada nggak di sini yang tidak pengen jumpa dengan Allah? Ada nggak? Kita semua ini pasti jumpa dengan Allah. Makanya itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan pulang kepada Allah. Kadang-kadang itu salah. Orang ketika Anda lihat orang meninggal baru baca itu. Ini ucapan bukan untuk orang mati, Bapak Ibu. Ini ucapan untuk orang yang hidup. Biar sadar. Kalau orang mati dibacain itu tidak mikir lagi, sudah namanya sudah mati. Ini ucapan disuruh kita ucapkan oleh Nabi supaya sadar. Lihat tuh ada orang mati, lihat tuh ada orang meninggal. Ucapkan inna lillahi, aku datang dari Allah dan aku juga akan seperti itu. Aku pun akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini siapapun orangnya, siapapun kita, apapun status sosial kita, kita ini sedang OTW menuju kepada Allah. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah. Maka orang yang menginginkan bertemu dengan Allah, kadang saya katakan, orang mungkin kalau ditanya mau
mati itu menakutkan atau menyenangkan? Mungkin kalau dibicarakan, kalau ngomong masalah kematian, kita ini pada takut semua Pak ya? Iya Bu, takut semua kalau sudah cerita soal mati. Padahal kematian itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah. Bagaimana mungkin kita tidak gembira? Yang maha baik Allah, yang memenuhi semua kebutuhan kita Allah, yang merawat, menciptakan, merawat, memelihara semua itu Allah. Kok bisa kita nggak mau ketemu sama Allah? Kok kita takut dengan kematian? Mati itu adalah bertemu dengan kekasih kita yang sebenarnya, yaitu Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ya enggak? Tuh kalau orang ngerti ini, dia ketika meninggal tuh senyum Pak, karena dia bertemu dengan kekasihnya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira menghadapi kematian. Nah, orang yang senang, orang yang gembira bertemu dengan Allah itu siapa? Itulah orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh. Itulah orang-orang yang menjadikan kehidupannya berpegang dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladannya. Jadi kalau ada orang yang pengen matinya ini nikmat yang dibilang apa? Husnul khotimah, itu dia pasti dia akan berusaha mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia pasti akan mengikuti dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai uswah, sebagai tauladan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan hari akhir. Hari akhir itu adalah hari setelah dunia ini. Setelah kehidupan ini, itulah yang dinamakan hari akhir, atau yang dinamakan dengan akhirat. Kalau udah akhirat Bapak Ibu, itu cuma dua aja tempatnya. Kalau namanya akhirat cuma dua, cuma surga atau neraka. Nggak ada tempat ketiga. Nggak ada lagi tempat yang nomor 3. Di akhirat itu cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Kalau kita pengen ke akhirat selamat, dapat ridho Allah, ikuti Nabi Muhammad. Itu maknanya ayat itu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka orang yang selalu mengikuti Nabi, meneladani kehidupan Nabi itu tadi, coba tadi aja dari urusan doa makan itu filosofinya sampai semacam itu. Kalau dipikirkan, kalau direnungkan, bagaimana dengan urusan lain? Itu luar biasanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Dari urusan makan saja beliau begitu merasa banyak sekali jasa orang-orang itu yang menghasilkan makanan yang kita makan. Ya kan? Makanya kita berusaha disuruh oleh Allah untuk niru Nabi Muhammad. Bahkan dalam ayat lain itu ada jaminan. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kata Allah. Allah firmankan kepada Nabi Muhammad supaya disampaikan kepada kita ayat ini. Apa perintahnya? In kuntum tuhibbunallah, sesungguhnya siapa yang ingin dicintai Allah. Ini tawaran dari Allah. Kata Allah, wahai Rasulullah, ini sampaikan nih tawaranku kepada umatmu. Ini tawaran Allah. Apa tawarannya? Kata Allah, siapa yang pengen ku cintai? Siapa yang pengen aku sayangi? Siapa yang pengen aku kasihi? Pasti kita semua pengen Pak ya. Pasti kita pengen Bu dikasihi Allah. Jangankan Allah yang ngasihi, suami kita pengen kayak ibu pengen dikasihi suami, suami pengen dikasihi, disayangi istri. Kita aja sekarang kalau punya medsos itu, punya TikTok, Facebook, Instagram, itu kita yang kita cari apa? Berusaha mencari orang yang nge-like sebanyak-banyaknya, ya kan? Pengen apa tuh? Pengen disayang, pengen dikasihi. Maka sebaik-baik yang mengasihi, sebaik-baik yang mencintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita cari, cintanya Allah. Itu maksudnya. Mau enggak kamu dicintai Allah? Mau enggak kamu disayangi Allah? Kalau orang
orang dicintai Allah, disayangi Allah, apa saja masalahnya di dunia ini akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah hidup di dunia. Dia akan hidup di dunia ini dalam keadaan apa? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia hidup di dunia ini dalam keadaan tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Tahu nggak kenapa kita selalu merasa takut? Karena kita selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itulah penyebab rasa takut. Kita coba hari ini. Kita sehat kan? Hari ini kita bisa minum, kita bisa bangun, kita bisa makan dengan sehat, iya enggak? Kita bisa berjalan. Padahal hari ini itu kita khawatirkan kemarin itu kita khawatirkan hari ini. Kita takut gimana hari besok itu, kamu nggak ada duit, kamu nggak ada makanan, itu kita khawatir. Itulah penyebab rasa takut. Kita membiarkan diri kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itulah sumber rasa takut. Khawatir, was-was, ya enggak? Kalau sedih, kenapa kita jadi sedih, Bu? Penyebab rasa sedih itu apa? Karena kita membiarkan diri kita mengingat-ingat masa yang lalu. Itu penyebab sedih. Jadi kalau orang itu suka sedih, berarti dia itu suka ingat-ingat yang masa lalu, yang masalah-masalah yang sudah berlalu. Padahal kita ini tidak hidup di masa lalu dan kita belum hidup di masa depan. Kita ini hidup sekarang. Sekarang inilah penentuannya. Kamu mau baik sekarang, kamu mau tidak, kamu mau jelek sekarang. Apa yang terjadi pada diri kita hari ini itu adalah hasil daripada perbuatan kita di masa lalu. Itu yang menyebabkan kita sekarang. Makanya kalau kita ingin masa depan kita baik, maka mulailah dari sekarang kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, maka akhir dari kehidupan kita juga akan menjadi baik. Jadi baik. Itu ajaran Nabi Muhammad, itu ajaran Rasulullah. Makanya siapa yang ingin kucintai, kata Allah, siapa yang ingin dicintai Allah, bagaimana caranya? Tuh ditunjukkan langsung sama Allah, dibocorkan. Anak-anak saja kadang-kadang kalau sekolah takut kalau ada soal yang dibocorkan. Ini urusan akhirat dibocorkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang bocorkan. Ya kan, Mbak? Biasanya kan takut kalau ujian itu soal dibocorkan. Biar aja, enggak apa-apa. Ini aja urusan yang paling penting, ini aja urusan akhirat dibocorkan Allah, dibocorkan Nabi Muhammad. Apa caranya supaya dicintai Allah? Fattabi'uni, kata Rasulullah. Ikuti aku. Teladani apa yang kulakukan, kerjakan. Apa yang kusuruh, lakukan. Yang kusuruh larang, tinggalkan. Itu jalan agar kita dicintai oleh Allah. Ya enggak? Lalu apa hasilnya? Caranya udah dikasih tahu, yaitu ikut Nabi Muhammad. Lalu apa sih hasilnya kalau kita ikut Nabi Muhammad? Bentuk cinta Allah itu apa sih? Kata Allah, yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai kamu. Kalau kamu mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta sama kamu. Allah akan sayang sama kamu. Ya kan? Kemudian apa lagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Ada enggak di sini manusia yang enggak punya dosa? Ada enggak? Angkat tangan kalau ada. Ulun anak guru, anak belajar ulun dari pian, kalau ada di sini yang suci tanpa dosa, ada enggak? Enggak ada, termasuk saya. Jangan mentang-mentang ulun penceramah lalu merasa ulun paling suci. Enggak, sama aja kita. Kita ini isinya sama semua, Pak. Casingnya aja kita ini beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Casing aja yang beda, Pak. Dalamnya sama, Pak. Kita ini dalamnya sama. Kada laki, kada bini. Itu orang belajar. Tidak laki, tidak perempuan. Roh itu ada nggak yang tahu jenis kelaminnya roh? Nggak ada. Dalamnya kita ini sama, Pak. Iya tak? Roh itu apa? Roh itu adalah zatnya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Itu tandanya Allah ada di diri kita yang mana? Ya itu roh itu. Kita kemana-mana rohnya tinggal ikut. Ikut, Pak.
Kita ke WC, rohnya kita ikut. Kalau kita nggak punya roh yang nggak bisa gerak, Pak. Namanya apa? Almarhum wa almarhumah. Ya kan? Itu adanya Allah. Lalu kata ayat selanjutnya tadi dibacakan, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi, kata Allah, engkau itu kuutus sebagai saksi. Jadi nabi itu diutus, dia itu menjadi saksi kepada kita. Jadi kita ini semua Bapak Ibu, artinya nabi itu menyaksikan kita. Nabi itu tahu dengan kita. Kalau saya ini Pak, saya ini diundang Bapak ke sini. Nanti kalau saya pulang, saya lupa dengan bapak-bapak ini wajah-wajahnya. Nggak ingat, paling ingatnya sekarang. Waktu ketemu gini Pak ya, oh ini bapak ini bapak ini. Nanti kalau saya sudah pulang 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, itu lupa sudah Pak. Saya lupa, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan wajah-wajah kita ini, baik laki maupun perempuan, besar ataupun kecil. Dia menjadi saksi. Itu Nabi Muhammad itu menyaksikan kita, menyaksikan amal kita ngelakuin apa Nabi tahu. Kita melakukan kebaikan, itu Nabi tahu, dia saksinya. Kita melakukan keburukan, Nabi tahu. Iya. Makanya Nabi katakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Sesungguhnya itu kata Nabi, hidupku ini berguna buat kamu dan matiku juga berguna buat kamu. Lalu sahabat-sahabat heran, sahabat Rasulullah, kalau engkau hidup itu berguna buat kami ya Rasulullah, kami itu paham. Tapi apa maksudnya? Kamu mati ya Rasulullah, kematianmu berguna juga buat kami. Apa artinya ya Rasulullah? Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah, ketika aku nanti sudah tiada, aku sudah wafat, maka setiap amal-amal hambaku, amal-amal umatku, sebelum ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan diperlihatkan dulu kepadaku. Iya. Tahu nggak? Dalam riwayat disebutkan kita ini punya malaikat yang setiap hari itu gantian menjaga. Kita ini Pak punya 2 malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang itu ada 10, malaikat malam juga 10. Gantian jaganya kapan? Waktu subuh dan waktu asar. Malaikat malam itu jaganya mulai subuh sampai asar. Kemudian waktu asar naik malaikat siang, datang malaikat penjaga malam. Kita ini dijaga 20 malaikat tiap hari. Baru tahu mungkin ini lah. Baru dengar mungkin ini ya. Nah ini makanya untung kita mengadakan maulid ini. Jadi tahu. Makanya ulun ini kalau diundang itu ulun kada mau memberi yang cuman tidak ada manfaat. Ini manfaat, biar manfaat semuanya, termasuk saya juga. Jadi kita ini hari-hari ini didampingi malaikat tuh. Hebatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap orang kita ini dikasih 2 malaikat yang menjaga kita. Nah mereka itu pimpinannya malaikat apa? Raqib dan Atid itu. Satu catat kebaikan, satu catat keburukan. Itu catatan dibawa sama malaikat ini yang 10. Nanti amal kita yang siang diangkat ke langit dibawa. Amal yang malam dibawa lagi sama malaikat, dibawa ke Allah Ta'ala. Tapi sebelum disampaikan ke Allah itu catatan, ditunjukkan dulu ke Nabi Muhammad, kata Rasulullah. Catatan kalian umatku ini tiap hari ditunjukkan kepadaku. Iya. Ini Nabi yang ngomong, bukan Habib Umar yang ngomong, bukan Pak. Ini Rasulullah yang ngomong. Silakan cari, ini hadisnya ada. Maka ketika aku melihat dalam catatan amal itu banyak kebaikannya, aku bergembira, aku senang, kata Nabi Muhammad. Tapi ketika dalam catatan amal umatku itu banyak keburukan, banyak dosa, banyak maksiat, aku menangis dan aku mendoakan kepada Allah agar kalian diampuni oleh Allah. Itu maknanya inna arsalnaka syahidan. Nabi itu saksi.
menjadi saksi buat kita semuanya. Bagaimana kita nggak cinta sama Nabi? Kita ini utang budi sama Nabi. Kita aja sama beras tadi aja kita banyak utang budi sama orang. Tahu yang paling banyak kebaikan itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, "Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku ini diutus oleh Allah. Aku ini diutus ini bukan supaya aku ini jadi orang yang banyak harta, bukan. Aku ini diutus Allah ke dunia ini bukan untuk menjadi orang yang banyak ilmunya, bukan. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini biar aku nih punya jabatan, bukan. Biar aku nih banyak yang memuji, biar banyak penggemar, bukan. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, karena akhlak inilah yang dipandang oleh Allah. Bukan ibadahmu, bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan zakat hajimu, bukan. Tapi buah dari sholatmu, buah dari zakatmu, buah dari puasa, buah daripada hajimu, itulah yang dipandang Allah. Buah dari semua amal itu adalah akhlak. Makanya kita ada rukun iman, ada rukun iman itu adalah akhlak secara batin. Sedangkan rukun Islam itu akhlak secara dohir. Coba kalau rukun iman itu diantaranya kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab-kitab Allah, ya kan? Percaya kepada hari akhir. Tuh kita ambil satu. Kita percaya kepada hari akhir. Kalau orang tidak punya keimanan kepada hari akhir, orang ini di dunia nggak ada takut-takutnya. Yang haram dikerjakan, berdusta, memfitnah, dan lain sebagainya. Ini orang nggak takut sama hari akhir. Makanya batin kita ini butuh juga akhlak. Itulah rukun iman. Rukun Islam, sholat. Makanya dalam Quran Allah bilang, "Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan itu akhlak, bukan? Akhlak. Kita kadang-kadang kalau sudah sholat kita anggap udah, aku sudah sholat. Ya enggak? Berapa tahun kita seperti ini? Berapa lama kita sudah seperti ini? Kita mengerjakan itu cuma sekedar sholat, tapi hakikat sholat itu sendiri kita tidak tahu. Apa hakikatnya sholat itu? Akhlak. Ada enggak perubahan diri kita kepada kebaikan setelah kita sholat? Itu yang dilihat Allah. Puasa mendidik kita menjadi sabar, bukan sekedar nahan makan minum. Orang puasa kita ikut puasa, bukan. Puasa itu melatih supaya kita bisa menjadi orang sabar. Sabar itu akhlak apa bukan, Bu? Akhlak. Zakat. Zakat itu yang wajib. Kalau yang sunahnya sedekah, infak, ya kan? Apa manfaatnya zakat? Bukan untuk bagi-bagi harta biar bisa dinikmati fakir miskin, bukan. Hakikat daripada zakat kita memberikan apa yang kita miliki, yang kita cintai kepada orang lain itu apa hakikatnya? Hakikatnya adalah mengeluarkan dari hati kita rasa kepemilikan. Supaya kamu tidak merasa memiliki dengan apa yang kau punya. Ingat, tidak ada yang kita punya di dunia ini. Istri kita ini titipan Allah, anak kita titipan Allah, rumah kita, rezeki kita, harta kita pemberian Allah. Coba, ada nggak yang kita punya sendiri? Tidak ada. Semua pemberian Allah, semua titipan Allah. Bahkan diri kita, Pak, diri kita, kalau Allah mau ambil, ada nggak yang bisa nahan? Misalnya ada malaikat Israel datang, tunggu dulu malaikat, ini loh 100.000, nanti ya cabutnya. Ada nggak yang bisa begitu? Tidak bisa. Tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicepatkan ataupun diakhirkan, tidak bisa. Karena kita semua ini milik Allah. Nah, kita ini mana? Kita ini apa? Nggak ada kita ini, Pak. Nggak ada kita ini. Maka zakat itu tujuannya untuk mengeluarkan rasa kecintaan terhadap dunia, merasa memiliki,
merasa paling kaya, merasa paling terhormat, merasa paling cantik, merasa paling ganteng, merasa paling berkuasa. Itu hakikatnya. Bukankah ini akhlak, Pak? Akhlak. Begitu juga haji. Haji itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, panggilan yang menghilangkan aku dari kesyirikan, yang melepaskan aku daripada menduakan Engkau, ya Allah. Itu haji, itu mentauhidkan Allah. Itu akhlak. Orang yang sudah haji itu orang yang sudah wukuf, hatinya yang wukuf. Itu makanya wukuf di Arafah. Arafah itu apa sih artinya Arafah? Arafah itu orang yang sudah ma'rifat. Arafah dengan ma'rifat itu sama. Ma'rifat kepada Allah, kenal sama Allah. Tandanya orang yang kenal sama Allah itu apa? Ya wukuf. Hatinya sudah tidak kemana-mana lagi, Pak. Hatinya tidak ke sini, hatinya lurus menghadap kepada Allah. Itu hakikat haji. Bukan malah tambah cinta dunia, malah tambah. Itu hatinya belum wukuf. Belum dapat dia hakikat haji. Coba. Itu haji itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melepaskan dari segala macam kesyirikan. Tahu nggak apa kata Allah? Allah itu mengampuni dosa apa saja, cuman satu yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Dosa syirik. Syirik ini yang kita dihindarkan oleh Allah, dijaga, disuruh agar kita hindar. Karena ini dosa tidak bakal diampuni Allah. Syirik, menduakan Allah, merasa ada sesuatu yang lebih memberi manfaat selain Allah. Merasa ini bisa membuat kita senang selain Allah. Merasa ada sesuatu yang lebih bermanfaat, bisa memberi manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Inilah syirik. Ini yang banyak terjadi. Kenapa? Karena kita cuma ngerjakan kulitnya aja. Sholat ya tinggal sholat. Kalau sudah zakat ya tinggal zakat. Yang penting ngasih duit. Kalau kita haji umrah ya asal berangkat aja. Apalagi kalau sudah sampai di sana, foto-foto di kebun kurma, foto sama unta, itu dibanggakan. Foto sama unta dibanggakan. Nanti foto sama artis, kalian dia sama unta dibanggakan. Ya Allah, ya Rabb. Tidak tahu hakikat haji dan umrohnya itu tidak dapat. Akhirnya apa? Orang yang pergi haji umroh itu dia itu tamunya Allah. Mekah itu Ka'bah itu apa namanya? Baitullah itu apa artinya? Rumah Allah. Sampeyan datang ke sana itu datangi rumahnya apa datangi pemilik rumah? Pemilik rumah. Jadi kalau nyampe ke sana nggak ketemu sama pemiliknya, rugi, Pak. Puluhan juta ngeluarin duit capek-capek, nggak ketemu sama pemilik Ka'bah, rugi. Iya, tuh pikirkan. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini yang mau kita cari. Akhlak, sholat, puasa, zakat, haji, ujungnya semua akhlak. Tuh kalau kita ini ngikutin Nabi Muhammad luar biasa. Kita ini dapat rahmat Allah. Kita dapat berkah dalam kehidupan kita. Jalan kita ini dipermudah oleh Allah SWT. Itu. Inilah gunanya kita merayakan Maulid. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, Pak. Bukan sekedar ada nasi samin, ada buah, ada minuman. Bukan. Kita di sini nih dikumpulkan Allah untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Makanya yang namanya ma'rifat itu ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Ada kenal Allah, kenal dengan Rasul. Ada yang mengambil lewat ma'rifatur Rasul. Kenapa? Karena Rasul ini yang mengenal Allah. Siapa ma'rifat kepada Rasulullah, maka dia pasti ma'rifat kepada Allah. Ini pasti sudah rumus matematika lebih pasti daripada rumus matematika, lebih pasti daripada ilmu pasti. Siapa yang ma'rifat kepada Rasul, maka dia pasti ma'rifat kepada Allah. Siapa yang dekat sama Rasul, maka dia pasti dekat dengan Allah. Siapa yang cinta dengan Rasulullah, maka dia pasti akan dicintai oleh Allah.
Ini rahasianya maulid, Pak. Inilah hakikatnya kita mengadakan maulid. Maka mulai sekarang kita jangan sampai mengadakan maulid ini tidak dapat apa-apa. Makanya saya bilang tadi, saya ini tidak mau diundang begitu aja cuma untuk Bapak pulang tidak ada manfaat apa-apa. Mari kita jadikan deh peringatan maulid ini, kita pulang ke rumah, kita menjadi orang yang apabila kita ngomong itu menyenangkan orang. Nabi itu dalam wudhu itu mengajarkan kepada kita kalau wudhu, ketika beliau membasuh wajah itu ada doa. Jadi ketika basuh wajah ada doanya, ketika basuh tangan ada doanya, ketika basuh hidung ada doanya. Di antaranya tuh doa Nabi ketika basuh wajah, apa kata Nabi? Ya Allah, terangkan cahaya wajahku. Terangkan cahaya wajahku. Maksudnya itu dalam wudhu itu minta ketika basuh wajah ini, jadikan wajahku ini bercahaya ya Allah. Tahu nggak artinya? Artinya jadikan aku ini dengan wudhu ini, orang yang melihat aku tuh orang senang. Orang lihat aku tuh orang bahagia. Bukan malah takut. Orang ada kan kalau kita ketemu, jangan lihat, jangan ketemu orang tuh bahaya. Orang malah takut. Ini orang yang di wajahnya tidak ada cahaya Nabi Muhammad. Itu dalam wudhu. Kita wudhu itu minta sama Allah supaya diberi cahaya pada wajah kita. Supaya apa? Maksudnya kita itu kalau ketemu orang, jadilah orang yang menyenangkan. Jadilah orang yang membahagiakan. Ketika kita berkumpul dengan orang, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang merasa sedih, tidak ada orang yang merasa jengkel dengan kita. Itu maknanya. Kita ini menjadi rahmat seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya tidak kutus engkau Muhammad kecuali engkau itu menjadi rahmat bagi sekitarmu, bagi lingkunganmu, bahkan bagi seluruh alam. Maka orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yang meneladani Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, maka dia pun menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar. Dia itu jadi pembawa rahmat, pembawa kebahagiaan. Orang kalau tidak ketemu dia tuh orang kangen. Orang kalau nggak ada dia, orang rindu. Itu kita rindu tidak dengan Nabi Muhammad? Rindu. Makanya ada sholawat. Sholawat sebagai ungkapan kerinduan kita dengan Nabi Muhammad. Makanya orang cinta dengan Nabi Muhammad itu disuruh banyak-banyak sholawat. Karena sholawat itulah yang menyambungkan dia dengan Nabi Muhammad. Sholawat itu sama artinya dengan sholat. Sholat itu apa? Meminta, berdoa. Jamaknya sholat, sholawat. Ya enggak? Apa makna sholawat? Terhubung, keterhubungan. Jadi ketika orang bersolawat, maka di saat itu juga dia terhubung dengan Nabi Muhammad. Kayak sinyal handphone itu. Waktu kita menelpon, itu sholawat itu seperti nomor apa? Kita kalau punya handphone ini, kalau saya nelpon beliau, tidak mungkin nomor itu masuk ke nomor beliau kecuali salah angka. Satu aja angkanya salah, itu apa? Kalau dalam ilmu fisika namanya ilmu kuantum. Ya, itu selisih aja satu nomor lain sudah orangnya. Yang 7, ya kan? Kita WA, kita telepon, lain nomor, satu nomor aja beda, lain tujuannya sudah. Itu sudah. Itu sholawat itu kayak gitu. Sholawat itu pasti sampainya ke Nabi Muhammad, enggak bisa salah, enggak bisa meleset. Jadi orang yang bersolawat itu seperti orang yang sedang ngontek Rasulullah. Orang yang sholawat itu seperti orang yang sedang menelpon Rasulullah. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Sinyalnya Allah ini lebih kuat. Kalau handphone ini bisa lelet, tapi Allah tidak pernah lelet. Orang yang sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad, itu dia akan diberikan Allah 10 rahmat, dibalas oleh Allah SWT. Kenapa? Karena yang kita hubungi ini kekasih Allah, itu Nabi Muhammad. Makanya Allah senang. Nah, jadi mulai sekarang, mari kita buat Allah itu senang sama kita. Mari kita buat Allah cinta sama kita. Caranya, hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Dengan kita banyak sholawat, dengan kita mengamalkan ajarannya, kita menghidupkan akhlaknya dalam rumah tangga, ya, dalam lingkungan masyarakat kita, dalam lingkungan kerja kita, semua
Karena ajaran Nabi Muhammad itu universal, siapapun bisa mengamalkan. Nabi Muhammad luar biasa. Tidak ada satu tokoh yang lebih luar biasa. Bahkan ada tokoh Kristen non-Muslim yang menulis buku, orangnya kafir tapi nulis buku Nabi Muhammad nomor 1. Aneh kan? Orang kafir sendiri mengakui akhlaknya Nabi Muhammad. Maka dari itu, kalau kita mau mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka pegang itu akhlak. Pegang itu akhlak. Akhlak itu apa? Itulah akhlak, itulah perbuatan Nabi Muhammad. Kita makan ikut cara Nabi Muhammad, kita minum ikut cara Nabi Muhammad, kita bergaul dengan suami, dengan istri, kita mendidik anak, kita bergaul dengan pimpinan kita ibadah, kita sholat, kita zakat, puasa, semuanya pelajari akhlaknya Nabi Muhammad. Karena semua itu bisa mengantarkan kita pada cintanya Allah, bisa mengantarkan kita pada rahmat Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita merayakan peringatan Maulid ini walaupun sebentar. Ya, kita Maulid ini sebenarnya tidak cukup, hanya 1 atau 2 jam ini tidak cukup. Ya, karena kebaikan Allah, kebaikan Rasulullah kepada kita ini luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita berniat dimulai dari tempat ini, dari musola ini. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan kita ingat Rasulullah itu cuma di sini aja. Waktu baca Maulid, begitu kita keluar dari pintu musola ini lupa sudah sama Rasulullah. Jangan. Jadikan Rasulullah itu kemana-mana selalu kita bawa. Jadikan Rasulullah itu selalu ada di hati kita. Kalau di hati kita ada Rasulullah, oh Allah senang sudah. Kalau kita ini dekat sama Rasulullah, yang kita dapat siapa? Allah yang kita dapat. Makanya kalau orang salawat itu pasti ada lafaznya Allahumma. Pasti lafaz Allahnya pasti ada di situ. Ya kan? Coba kalau kita bertasbih, Subhanallah, Alhamdulillah, kalau berzikir Allahu Akbar, adakah di situ Nabi Muhammad? Tidak ada disebut. Tidak ada disebut Nabi Muhammad. Tapi ketika kita menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad, pasti kita nyebut Allahumma, ya kan? Allahumma, ada Allah di situ. Jadi kalau orang dekat sama Nabi Muhammad, dia terhubung dengan Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat buat kita. Kita ceramahnya nggak usah panjang-panjang, ya, sedikit tapi masuk. Sedikit biar ada manfaat, ada oleh-oleh kita bawa pulang. Dan mudah-mudahan ini menjadi perubahan pada diri kita, menjadikan diri kita lebih lagi berakhlakul karimah. Itulah yang dibawa, itulah risalah, itulah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu membawa akhlak. Mudah-mudahan kita semua dicintai Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya datang ini bukan mau menceramahi Bapak Ibu di sini, karena saya ini mungkin tidak tahu di antara bapak-bapak ini, mungkin bapak ini orang yang rajin tahajud kalau malam, mungkin bapak ini orang yang banyak zikir, mungkin bapak di rumah atau ibu orang yang rajin baca Quran. Saya tidak tahu. Barangkali di mata Allah sampean-sampean itu lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Jadi saya ini bukan mau menceramahi Bapak Ibu, tapi saya datang ke sini mengajak kita semua untuk sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk menyadari kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita mempraktekkan sama-sama, bukan karena saya berceramah lalu saya akan mempraktekkan, enggak, sama-sama kita. Seperti tadi saya bilang, kita ini dalamnya sama ya, semua hanya luar aja beda. Berarti di mata Allah kita sama, punya kewajiban yang sama, punya tugas yang sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dimuliakan Allah, yang paling disayangi Allah, paling dicintai Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa
بكنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة أهله ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Umar bin Sadiq Al-Idrus apa yang telah disampaikan. Semoga dengan yang telah disampaikan tadi kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terakhir yakni penutup, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam membawa acara pada pagi hari yang berbahagia ini. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami telah menyediakan hidangan dengan nasi kotak dan